क्यों सिमरन, क्यों कितना है? तेनू इस घर विच कोई भी कमी रहन देती है? जो तू क्या, जो चाह, तेनू बिना सवाल पूछे तेरी हर ख्वाहिश नू पूरा किया है। फिर क्यों? मेरी गलती है वीरे सारी। मेरी मत मारी गई सी, लावा जो लईया से ਇਹਦੇ ਨਾਲ की करती, मरन दी गल्लां करता सी, कहंदा सी ਜ਼ਹਿਰ खा के मर जाऊंगा जे करण वीरे दी प्रॉपर्टी विचों मैनू हिस्सा ना मिलिया। अपने घर संसार नू बचाने लई वीरे मैं वो सब कुछ कर दे रही, जिवें जिवें ये बंदा मैनू कहंदा रहा। सिमरन ने तो मैनू ही फसाता, वो भी करण दे सामने। हुण तां इहने ये भी कहना शुरू कर दिता सी असीं पावनी भाभी नू पागल बना के इस घरों बाहर कढ दांगे ताकि तुसीं कोई बच्चा गोद ना लै सको। ते फिर सारा कुछ सानू मिल जावे। अपने विआह नू बचाण लई मैं इहदा साथ दिंदी रही वीरे। की सही सी ते की गलत मैनू इस चीज़ दी समझ ही नहीं रही। हाय रब्बा, ये मेरे हाथों की हो गया? ये तो मेरे सारे अपने ने, मैं अपने नाल ही इतना बड़ा धोखा कर दिता। मैनू माफ कर दे वीरे। ऐसा भी की चाहिए सी तुहानू जो इस घर विच तुहानू नहीं मिल रहा सी। चंगा खाना पीना, चंगा रहन सहन, चंगी गड्डी, सारे सुख तां करण जी तुहानू दे ही रही सी ना। तुसी अपना ऑफिस बनाना चाहते सी, उहदे विच भी करण जी ने तुहाडी पूरी मदद की। जे तुहानू होर पैसे चाहिए सी तां मंग लेंदे। ऐ सब करन दी की लोड़ सी? पावनी मेरी गल सुन, तेनू मैं दसदा। की सुनो, की दसोगे हुण तुसी? सब कुछ तो उन्हां दे सामने आ गया कि तुसी की चाहुंदे हो। इस बेअकल बंदे नूं ना कदी समझ नहीं आनी कि मैं सब कुछ अपने लिए ही कर रही हाँ। जे चुप रहे ना तो मैं बाद विच सारा कुछ आपे ठीक कर दूं। जीजा जी, तुहानू तो मैं अपना भरा वर्गा समझदा सी, पर तुसी मैनू हमेशा बेगाना ही समझते रहे। तुसी पावनी नू पागल साबित करके मेरी लाइफ तो दूर करना चाहते सी ताकि वो कदी मां ना बन सके। तुसी ये चंगी तरह जानते हो पावनी लई जिंदगी विच सब तो वड्डी ख्वाहिश है कि ओदा एक बच्चा होवे ते तुसी ओदी एक ख्वाहिश नू खत्म करके एक मां तो ओदी ममता दी बलि मंग रहे हो। मैं तुहानू कदी भी माफ नहीं कर सकता। हाँ करण पुत्र, इनू किसी कीमत ते माफ ना करी। इन्हें साडे ते साडे परिवार तो सारियां खुशियां खोण दी कोशिश कीती है। भावें स्वर्णा भाभी जी जिस घर च नहीं, पर उन्हां दी जगह ते इस घर दी वड्डी होण दे नाते मैं तैनू ये कहनी आ कि इनू साडे घर तक ही जिंदगी च भी रहण दा कोई हक नहीं। इसनू पता लग जाए कि जिथे खाईदा है उन्हां दा कदी भी बुरा नहीं करीदा। सिमरन नू तां जिवें किवें असीं रख लांगे, पर इसनू इनू करण पुत्र धक्के मार के कढ दे इत्थों ताकि इनू पता लग सके। हुण मैनू भी समझ आ गई है वीरे कि बुरे दा साथ देने वाला बंदा भी बुरा हुंदा है। तुहानू कुछ कहने की लोड़ नहीं है वीरे। ना तो मैं इस बंदे का साथ देना है ते ना ही मैं हुण इस बंदे दे नाल रहना है। मैं इनू आप ही घरों बाहर कढ दिन्नी आ। जाओ राज, जाओ इस घर तो। तुसी मेरे वीरे दा घर बर्बाद करन लगे सी, पर तुसी अपना ही घर बैठे। जाओ, निकल जाओ इस घर चों बाहर। यार मेरी गल तो सुन ला। पावनी भाभी मैनू माफ कर दो। आज जो कुछ भी होया उस तो बाद इस घर च रहने दा हक तो मैनू भी नहीं है। मैं माफी मंगा ते केड़े मुंह मंगा? सच्ची पावनी भाभी, मैं तेरे नाल बहुत बुरा किया है। मैनू माफ कर दो भाभी, मैनू माफ कर दो। सिमरन, किसी का गलत करना बहुत बुरी गल है, पर अपनी गलती नू ना मनना उस तो भी बुरा होता है। तो अपनी गलती मन लीए ते पावनी वालों मैं तेनू माफ करदा। छुटकू बेटा, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अज तुसी मेरा घर, मेरी जिंदगी सब कुछ बचा लिया। जे अज मैं चली जाती सब कुछ खत्म हो जाना सी।
ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। आजा बच्चे। देवे सदा दुआवा कर दी दूर बनावा जद भी भुल्लण रावा मां फड़ लेंदी। 7 साल पहला मेरा विश्वास भी उन्ना ही कूड़ा सी जिन्ना अज इस बच्ची दा है तेरे ते। इस बच्ची की भगती ने मैनू एहसास करवाया कि भले ही मैं तेरे च अपनी श्रद्धा खो देती सी, पर तू अपनी भगता दे नाल हमेशा रहंदी है। इस बच्ची ते तेरी कृपा हमेशा रहंदी है। फिर मेरे नाल तेरी की नाराजगी है? मेरी तो तेरी ही धी सी ना माता रानी। फिर मेरे सवालों के जवाब मैनू अज तक क्यों नहीं मिले कि मेरे नाल ऐसा तू क्यों किया? माता रानी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। जी बापू जी। जय माता चिंतपूर्णी जय जय छिन्नमस्तिका आए भगत तेरे गाते मां। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਲੈ 2 ਲੱਡੂ। ਓਏ ਓਏ 2 ਲੱਡੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ। हाँ बेटा, तू सच कहा। शायद ये माता रानी का आशीर्वाद ही है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੁਪਰ ਆਂਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। मैं तेनू क्यों मिलन आवांगा? तेनू तो इस घर तो मैं जान ही नहीं देना है। जब तो तू इस घर विच आई है, इस घर विच रौनक ही आ गई है छुटकू। पर मेरी
मेरे कांटी ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਊਜੀ ਕੋਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਂਗੀ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰ ਡੈਡ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਹਾਂ ਛੁਟਕੂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ बेटा ये मजाक कर रहे ने ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਆਉਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਮਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ 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 ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਏ ਮੰਜੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਏ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹੀ ਛਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਇਆ ਯਾਦ ਉਹ ਛਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਬਗਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਗਾ ਉਸ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡਲੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਖੈਰ ਮਨਾਊਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਟਕੂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਨੂਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਮਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੇਖ ਨੂਰ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਨੂਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
कि तेरी मम्मी भी यह गल समझदी है कि तू जो भी किता है वो गलत नहीं किता है, सही किता है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜਾਂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਿਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਚੰਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ, ਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੱਚੀ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਵਨੀ ਭਾਬੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਬੀ, ਨੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। सिमरन तू फिक्र ना कर, तेरा भरा तेरे नाल है ते साडा रिश्ता उस तरह ही महकदा रहेगा जिवें अज तक करदा रहा है। तेनू एक गल दसां, इस घर ते जिन्ना मेरा हक है उन्ना ही हक तेरा भी है। ते मैं तेनू वादा करदा कि साडी सारी प्रॉपर्टी विच अद्धा हिस्सा तेरा ही है, तेनू ही मिलूगा। ਸੱਚੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। आओ जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅੱਧ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਜੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ अपनी सारी उम्मीद खत्म कर ਲਈ ਸੀ, पर उस बच्ची छुटकू ने मैनू इस गल का एहसास करवा दिता कि सच्चे मन नाल कीती गई पाठ पूजा ते श्रद्धा विच की शक्ति हुंदी है। उस बच्ची ने मैनू यह एहसास करवाया कि भले मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल नाराज सी, पर तुसी मैनू कदे भी नहीं भुल्ले। बच्चे तां अनजान हुंदे ने, पर माता जानी जान हुंदी है।
पर मां ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ मां कुछ दिनां लई तुसी मैनू एक मां होने दा सुख दिता सी ਉਹ सुख मेरी जिंदगी दा सब तो वड्डा सुख है ਹੁਣ मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदी तुसी मैनू जो दिता है मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही खुश हाँ ਇਹਦੇ ਲਈ मैं तुहाडी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ